Hello friends, myself Dr. Sandeep Joshi. Today we have start our unit number 2, that is simultaneous differential equations. So introduction. In this unit we shall study the simultaneous differential equation of first order and of first degree in the derivatives. Here we study the equations involving only three variables. Note that the method of solution presented here may be applied to equations containing any number of variables. या चॅप्टर मध्ये आपण तीन व्हेरिएबलशी रिलेटेड जे सायमल्टेनियस डिफरेन्शियल इक्वेशन असणार आहे त्याच्या संदर्भात स्टडी करणार आहोत. सो some introductory part is also there. Simultaneous linear differential equation of first order. The general form of set of simultaneous differential equation of first order having three variables x, y, z is, हे असं असतं तुमचं simultaneous differential equation. It is p1 dx plus q1 dy plus r1 dz equal to 0, or it will be p2 dx plus q2 dy plus r2 dz equal to 0. Dash number 1, where p1, p2, q1, q2, r1 and r2 are the functions of x, y, z. Solving these equations, in 1 we get dx upon q1, q2, r1, r2 equal to dy upon r1, r2, p1, p2 equal to dz upon p1, q1, p2, q2. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं बघा. वरती जर dx असेल म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू x असेल तुमचा, तर x शी रिलेटेड काय आहे तुमचा p1 आहे आणि p2 आहे बघा, तर ते घ्यायचे नाही. मग पुढचे कोणते आहे तर q1, q2, r1, r2 ते घ्यायचे. ओके, म्हणजे हे लक्षात ठेवा, पाठ करायची गरज नाही. नंतर dy कोणाशी रिलेटेड आहे, इट विल बी रिलेटेड विथ द q1. ओके, q1 अँड q2. मग q1 आणि q2 घ्यायचे नाही. त्याच्या पुढचा कोणता आहे r1, r2 आणि मग परत मागे फिरायचं p1, p2. तर हे पहा r1, r2, p1, p2 आणि dz कोणाशी रिलेटेड आहे तर r1, r2 शी, म्हणून तो घ्यायचा नाही r1, r2, घ्यायचा p1, p2 आणि q1, q2. बघा, असं लक्षात ठेवायचं. म्हणजे x असेल तर y आणि z शी रिलेटेड जे कोएफिशियंट आहेत ते, y असेल तर x आणि z आणि x शी रिलेटेड कोएफिशियंट, आणि z असेल तर x आणि y शी रिलेटेड कोएफिशियंट. ओके, नंतर आता खाली हा डिटर्मिनंट आहे. सो डिटर्मिनंटचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, हा इंटू हा मायनस हा इंटू हा, प्रत्येक ठिकाणी हा इंटू हा मायनस हा इंटू हा. ओके, therefore we get dx upon q1 r2 minus r1 q2 equal to dy upon r1 p2 minus p1 r2 equal to dz upon p1 q2 minus p2 q1, and which is as, याला आपण p म्हणूया, कॅपिटल p, याला कॅपिटल q म्हणूया आणि याला कॅपिटल r म्हणूया. सो इट विल बी dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r dash number 2, where p is your q1 r2 minus r1 q2, q is your r1 p2 minus p1 r2 आणि r is your p1 q2 minus p2 q1. Here p, q, r are the functions of x, y and z. Okay. Now simultaneous differential equation of the form dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r, यालाच म्हणतात तुमचं actual simultaneous equation. So given simultaneous differential equation of the form dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r dash number 1, where p, q and r are the functions of x, y and z only. The given equations in 1 are said to be completely solved if we get a solution of the form x, y, z equal to c1 and psi of x, y, z equal to c2, where phi and psi are said to be the independent solutions or integrals of given equation 1. Here the solutions phi and psi are said to be independent solutions if phi upon psi is not merely constant. Now from geometry we know that the direction cosines of the tangent to the curve are proportionally to dx, dy and dz. So from equation 1, the direction cosines of tangent to the curve at the point are proportional to p, q and r. So if
phi of xyz equal to c1 and psi of xyz equal to c2 are the solutions of equation 1, then we see that the solutions represent the curve of intersection of the surfaces phi of xyz equal to c1 and psi of xyz equal to c2, and for infinite values of c1 and c2 we have doubly infinite number of such curves. म्हणजे थोडा theoretical concept आहे. आता हा परीक्षेला आता काही येणार नाही, फक्त रीड करून ठेवला की तुमचं सायमल्टेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन जर असेल तर त्याचं सोल्युशन काढल्यानंतर तुम्हाला दोन प्रकारचे सोल्युशन मिळतील. एक समजा आपण त्याला समजूया फाय आणि दुसरा असेल साय. सो फाय इज युअर c1 अँड साय इज युअर c2. ओके. Now method of solution. So for finding the solution of simultaneous equation of first order as dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r, where p, q and r are the functions of x, y, z. आता इथे 3-4 रूल आहेत या चॅप्टर मध्ये सॉल्व करायचे. त्यातला रूल नंबर फर्स्ट ए, मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन्स. ओके. आता हे ॲक्च्युली वाचायची गरज नाही कारण एक्झाम्पल मध्ये प्रॅक्टिकली मी तुम्हाला ते समजून सांगणारच आहेत, पण तरी पण आपण रीड करूया की बाय इक्वेटिंग द 2 ऑफ 3 रेशोज. म्हणजे काय करायचं, तुम्हाला 3 रेशो दिलेले असतात, दॅट इज dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r. हा तर सायमल्टेनियस डिफरन्शियल इक्वेशनचा म्हणजे फॉर्मॅटच आहे, ओळखायचं कसं तर. बरोबर आहे. त्यातले कुठलेही दोन रेशो घ्यायचे. समजा dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q. ओके. याचं कॉम्बिनेशन करायचं. म्हणून इथे म्हटलंय बघा, we may be able to get an equation in only 2 variables by equating 2 of 3 ratios. Sometimes such an equation is obtained by cancelling some factor from 2 selected ratios. काही वेळेस कॉमन फॅक्टर असतो त्या दोन रेशो मध्ये, तो काढल्यानंतर तुम्हाला ते रेशो मिळतात. On integrating the differential equation in only 2 variables by our usual well-known methods, we shall obtain one of the relation in the general solution of 1. This method may be repeated to give another relation of the 2 other ratios. नंतर अजून दुसरे दोन रेशो घ्यायचे, परत रिपीटेड करायची ही मेथड, and thus we obtain the 2 relations and which will constitute a required general solution. त्याच्यावरून तुम्हाला दोन सोल्युशन मिळतील. सपोज इट विल बी फाय अँड साय, आणि मग ते दोघं काय करायचे, मल्टिप्लाय करायचे. फाय इंटू साय वी गेट युअर जनरल सोल्युशन. सो ॲक्च्युअल एक्झाम्पलकडे जाऊया. त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला काही हिंट देतो की पुस्तकामध्ये प्रत्येक टाईपचे साधारण 8-10 एक्झाम्पल सॉल्व केलेले आहेत, पण इथे मी काही प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्हाला एक्सप्लेन करणार नाही. तर मेथड तुम्ही लक्षात घ्या काय केलेलं आहे, आणि त्याच्यावरून तुम्ही बाकीचे एक्झाम्पल वहीमध्ये घ्या आणि त्यांना सॉल्व करा. अडचण आली तर मला विचारा. मॅथमॅटिक्स विषय असाच आहे की A to Z प्रत्येक एक्झाम्पल तुमच्या वहीमध्ये घेतलं जाईल असं नसतं, तर काही एक्झाम्पल तुम्ही प्रॅक्टिससाठी करायचे असतात. मी फक्त तुम्हाला मेथड समजून देईल, त्याचे 1-2 एक्झाम्पल समजून देईल, आणि मग बाकीचे एक्झाम्पल यू शुड डू ॲज अ होमवर्क, म्हणजे तुमची प्रॅक्टिस पण होईल त्याची. ओके. सो सॉल्व dx अपॉन zy इक्वल टू dy अपॉन zx इक्वल टू dz अपॉन xy. गॉट इट. सो इट विल बी, याला जर कम्पेअर केलं तुम्ही dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r शी, तर हे आहे तुमचं सायमल्टेनियस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके. सो गिवन इक्वेशन जसं तसं लिहिलं, त्याला दिलं इक्वेशन नंबर 1. आता यातले कुठलेही दोन रेशो घ्या. मी पहिले दोन रेशो घेतो. सो टेकिंग फर्स्ट 2 रेशोज ऑफ 1 वी हॅव dx अपॉन zy इक्वल टू dy अपॉन zx. इथला z कॅन्सल, म्हणजे dx अपॉन y इक्वल टू dy अपॉन x. नाउ बाय व्हेरिएबल सेपरेबल, म्हणजे x च्या टर्म एका बाजूला आणि y च्या टर्म एका बाजूला, सो x dx इक्वल टू y dy. अँड नाउ इंटिग्रेटिंग x चं इंटिग्रेशन x स्क्वेअर बाय 2 इक्वल टू y चं इंटिग्रेशन y स्क्वेअर बाय 2 प्लस c1 बाय 2 हा कॉन्स्टंट ठेवूया आपण. मग तो जो 2 आहे तो सगळा कॅन्सल झाला, आणि मग आला x स्क्वेअर इक्वल टू y स्क्वेअर प्लस c1, वेअर c1 इज इक्वल टू c बाय 2 असं म्हणूया आपण. आणि मग या दोघी टर्म इकडे घेऊन येऊ आपण. सो इट विल बी x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर मायनस c1 इक्वल टू 0 डॅश नंबर 2. आता अजून कोणते पण दोन रेशो घेऊया. आता फर्स्ट आणि थर्ड रेशो घेऊ आपण. फर्स्ट आणि थर्ड, किंवा सेकंड आणि थर्ड पण घेऊ शकले असते तुम्ही, कारण तिथे पण x कॅन्सल झाला असता. पण फर्स्ट आणि थर्ड घेऊन पाहूया. सो नाउ टेकिंग द फर्स्ट अँड थर्ड रेशोज ऑफ 1, सो dx अपॉन zy इक्वल टू dz अपॉन xy. इथला y जो आहे व्हेरिएबल तो कॅन्सल होईल, अँड देअरफॉर dx अपॉन z इक्वल टू dz अपॉन x.
परत आपण व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म घेऊया. सो एक्स डी झेड इक्वल टू एक्स डी एक्स इक्वल टू झेड डी झेड, आणि परत इक्वेशन 2 प्रमाणे वरती जी प्रोसिजर केली इंटिग्रेशन करून, इट विल बी एक्स स्क्वेअर इक्वल टू झेड स्क्वेअर प्लस C2. अपॉनचा 2 सगळीकडे काय होऊन जातो, तो कॅन्सल होऊन जातो, आणि मग या दोघी टर्म मी इकडे घेतो. सो इट विल बी एक्स स्क्वेअर मायनस झेड स्क्वेअर इक्वल मायनस C2 इक्वल टू 0. आणि मग ह्या डायटॅच इक्वेशन नंबर 3. आणि मग इक्वेशन 2 आणि 3चं काय करूया, आपण एकत्रीकरण करूया. सो रिक्वायर्ड जनरल सोल्युशन ऑफ 1 विल बी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर मायनस C1 एका ब्रॅकेटमध्ये, आणि एक्स स्क्वेअर मायनस झेड स्क्वेअर मायनस C2 दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये. दिस इज युअर इक्वेशन 2, दिस इज युअर इक्वेशन 3, अँड दॅट विल बी इक्वल टू 0. ओके, इतकं सोपं आहे. दिस इज बाय द मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन. अजून एक एक्झाम्पल बघूया. इट विल बी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सॉल्व dx upon tan x equal to dy upon tan y equal to dz upon tan z. So given equation is दिलेलं इक्वेशन, त्याला नंबर 1 म्हणायचं. नाउ टेकिंग फर्स्ट टू रेशोज ऑफ 1 वी गेट dx upon tan x equal to dy upon tan y. बट tan x म्हणजे काय असतो, sin x upon cos x. पण हा खाली आहे, म्हणजे वर जाताना काय होईल, तो cos x upon sin x, बरोबर आहे ना. सो इट विल बी cos x upon sin x dx equal to cos y upon sin y dy. अँड नाउ इंटिग्रेशन मध्ये कसा फॉर्म्युला आहे की डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह जर न्यूमरेटरमध्ये असेल देन लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर. आता साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, इथे पण साइन वायचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस वाय. सो फॉर्म्युला विल बी लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर. त्याच्यामुळे इंटिग्रेशन केल्यानंतर आता ही कॉन्स्टंट टर्म मी लॉगमध्ये घ्या का सिम्पल घ्या, कशी घेऊ शकतो, इट विल बी डिपेंड्स ऑन यू. पण माझं सगळं जर आन्सर लॉगमध्ये असेल तर मी याला लॉग C1 घेतो, कारण फॉर्म्युलाच आहे आपला लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर. सो इट विल बी लॉग ऑफ साइन एक्स, इकडे लॉग ऑफ साइन वाय प्लस लॉग C1. लॉगमध्ये अजून एक रूल आहे, दॅट लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी, and therefore log of sin x equal to log of C1 into sin y. Okay, and therefore cancelling log on both sides, sin x equal to C1 sin y, sin y ला इकडे आणा, so sin x minus sin y equal to C1, C1 ला इकडे आणा, sin x upon sin y minus C1 equal to 0, and it will be dash number 2. आता अजून कोणते तरी दोन रेशो घेऊ आपण, पहिला आणि तिसरा. So now consider dx upon tan x equal to dz upon tan z, and therefore 1 upon tan म्हणजे असतो cot, so cot x dx equal to cot z dz. okay, now integrating cot x चं इंटिग्रेशन असतं log of sin x, इकडे येणार log of sin z प्लस log C2, परत logचा रूल वापरा, दोघं मल्टिप्लाय होईल, मल्टिप्लाय झाल्यानंतर log कॅन्सल होईल. सो आन्सर विल बी sin x इक्वल टू C2 sin z. sin z ला परत इकडे आणा, C2 ला पण इकडे आणा, सो sin x अपॉन sin z मायनस C2 इक्वल टू 0, डॅश नंबर 3. आणि इक्वेशन 2 आणि 3चा आपण एकत्रीकरण करूया. सो इक्वेशन 2 and 3 फॉर्म द रिक्वायर्ड जनरल सोल्युशन ऑफ 1 as sin x upon sin y minus C1, sin x upon sin z minus C2 equal to 0. Again another one example we have discussed here. Solve dx upon 1 equal to dy upon 3 equal to dz upon 5z plus tan of y minus 3x. Again given equation dash number 1 म्हणायचं. पहिले दोन रेशो घेऊया, खूप सोपे आहे. dx upon 1 equal to dy upon 3. थोडंसं व्हेरिएबल सेपरेबल करूया किंवा क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. that dy equal to 3dx. इंटिग्रेटिंग we get dy चे इंटिग्रेशन y, 3dx म्हणजे 3dx चे इंटिग्रेशन 3x प्लस c1. नंतर या 3x ला इकडे घेऊन येऊ आपण, y मायनस 3x इक्वल टू c1, डॅश नंबर 2. नंतर पहिला आणि तिसरा रेशो आपण एकत्र घेऊया, दॅट इज dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस tan ऑफ y मायनस 3x. ओके, पण आता वरती जर बघितलं तुम्ही y मायनस 3x ची व्हॅल्यू इक्वेशन 2 मध्ये काय आली रे, c1 आहे. मग इथे ती पुटअप करून देतो मी. सो dx अपॉन 1 म्हणजे काय, dx इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस tan c1, कारण हा c1 आहे, बाय युजिंग 2. अँड इंटिग्रेटिंग dx चे इंटिग्रेशन x इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस tan c1 प्लस c2. ओके, 1 अपॉन z चे इंटिग्रेशन असतं log z. So it will be x equal to 1 upon 5 log of 5z plus tan c1 plus c2. आता tan c1 तर कॉन्स्टंट आहे, 1 upon 5z चं इंटिग्रेशन काय येईल, तर log of 5z, आणि परत z ला जो मल्टिप्लाय केलेला असतो त्याने काय करायचं, डिवाइड करावं लागतं, म्हणून तो 1/5 आला आहे.
So it will be 1 by 5 log of 5z plus tan c1 plus c2. Now putting value of c1 from 2, c1 ची व्हॅल्यू परत रिसबस्टिट्यूट करूया. सो x इक्वल टू 1 by 5 log of 5z plus tan c1 म्हणजे y minus 3x plus c2. 5 ने इकडे मल्टिप्लाय करतो मी, सो इट विल बी 5x इक्वल टू log of 5z plus tan y minus 3x प्लस 5 ने थ्रू आउट मल्टिप्लाय केलाय, इकडे याला मल्टिप्लाय केल्यामुळे इथला 5 5 कॅन्सल आणि इकडे 5c2. सो इट विल बी 5c2 and which is the required general solution of equation 1. Now there is a second method, that is method of multipliers. So let given simultaneous differential equation is dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r dash number 1. But before the start of rule number second, again तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे की जसे आपण इथे आता 3 एक्झाम्पल घेतले तसे पुस्तकात अजून याच्यावरचे 5-6 एक्झाम्पल सॉल्व आहेत, ते तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये घ्या आणि त्यांना सॉल्व करा. काही अडचण आली तुम्हाला विचारा. ओके, नाउ वी सी द रूल नंबर सेकंड. सो assume that it is possible to find a set of multipliers L, M, N in such way that LP plus MQ plus NR equal to 0. तुम्ही असे मल्टिप्लायर शोधायचे आहेत या मेथडमध्ये. सपोज त्यांना आपण LMN म्हणूया, त्या रेशोशी रिलेटेड. समजा dxच्या रेशोशी रिलेटेड L, याच्याशी रिलेटेड M आणि याच्याशी रिलेटेड N. ते तुम्हाला असे मल्टिप्लायर शोधायचे आहेत की तुमचा LP प्लस MQ प्लस NR इक्वल टू काय असला पाहिजे, 0. अँड देन बाय द वेल नोन प्रिन्सिपल ऑफ अल्जेब्रा, the each ratio dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r are each equal to L dx plus M dy plus N dz. म्हणजे इथे पण L M N ने आणि खाली पण तेच LP प्लस MQ प्लस NR. म्हणजे वरच्यांची जर ॲडिशन केली तर खालच्याची पण ॲडिशन. वरती जर L ने मल्टिप्लाय केलं तर खाली पण त्याच्या L नेच, वरती M ने तर खाली M ने, वरती N ने तर खाली N ने. आणि त्याच्यामुळे आता सगळे रेशो काय असतील, इक्वल असतील. And therefore our dx upon p equal to dy upon dy upon q equal to dz upon r equal to ha ratio, that is ldx plus mdy plus ndz upon lp plus mq plus nr, where l, m, n are the functions of x, y, z or constants. Now choose the multipliers l, m, n such that हे l, m, n कसे choose करायचे की such that lp plus mq plus nr equal to 0, which reduces the consequently LDX plus MDY plus NDZ equal to 0. Okay. Now integrating equation 3, we get a solution, that is phi of x comma y comma z equal to c1. And again choose another set of multipliers L1, M1, N1, which are constant or functions such that each ratio in 1 will be equal to. आता आपण दुसरे 3 रेशो चूज करणार आहे. इट विल बी L1, M1, N1. So it will be L1 dx m plus M1 dy plus N1 dz upon L1 p plus M1 q plus N1 r. आणि मग पहिले 3 रेशो आणि हा पण काय असेल, इक्वल असेल, ते लिहिलंय बघा. आणि हा चौथा, ऑल द रेशोज आर इक्वल, दॅट नंबर 5. Now choose L1, M1, N1 such that L1 dx plus M1 dy plus N1 dz काय असला पाहिजे, 0, and which reduces L1 p plus M1 q plus N1 r is equal to 0. बरोबर आहे ना. हे खालचं डिनोमिनेटर काय होऊन जाईल, 0 होऊन जाईल. And integrating equation 6, we get the solution of psi of x y z equal to c2. म्हणजे याचं इंटिग्रेशन केल्यानंतर. आणि मग द इक्वेशन्स 4 and 6, म्हणजे हा 4 phi फंक्शन phi आणि 7 नंबरचं 4 and 7 नंबरचं psi from the required general solution of given equation 1. ओके, या पद्धतीने तुमचा रूल नंबर सेकंड, दॅट इज मेथड ऑफ मल्टिप्लायर्स चालणार आहे. नंतर तिसरा आहे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज. हा पण थोडा रीड करून घेऊया आणि मग त्याच्यावरचे एक्झाम्पल. ओके, व्हॉट इज मीन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज. So let us given your simultaneous differential equation will be dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r, dash number 1, where p, q, r are the functions of x, y, z, and p1, q1, r1 are the functions of, again be the functions of x, y, z. Let मानून घेतलं आता, सॉरी,
इथे वरच्या याच्यात वेअर पी क्यू आर आर द फंक्शन्स ऑफ एक्स वाय झेड. नाऊ लेट म्हणजे आता मानून घेतलं, लेट P1 Q1 R1 be also the functions of x y z, and therefore by the well known principle of algebra each ratio in 1 is equal to 1 मधला प्रत्येक रेशो it will be P1 dx plus P2 dy P1 dx plus Q1 dy plus R1 dz upon P1 p plus Q1 q plus R1 r. जर वरती P1 Q1 R1 ने मल्टिप्लाय केलं तर खाली पण तेच P1 Q1 आणि R1. ओके, that is dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r is equal to P1 dx plus Q1 dy plus R1 dz upon P1 p plus Q1 q plus R1 r. Dash number 2. And if possible, assume that the numerator of RHS of 2 is exact differential of the denominator of RHS of second, that is if possible assume that numerator on RHS, numerator म्हणजे ही वरची term of second is exact differential of the denominator of RHS. okay, exact differential म्हणजे काय की that is derivative of P1p Q1q R1 r equal to P1 dx Q1 dy R1 dz असा त्याचा अर्थ होतो. okay, so however in some problems another set of multipliers, that is P2 Q2 R2, are so to be chosen that P2 dx plus Q2 dy plus R2 dz upon P2p plus Q2q plus R2r is such that its numerator is exact differential or its denominator. And then we have dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r equal to P1 dx plus Q1 dy plus R1 dz upon P1p plus Q1q plus R1 r equal to P2 dx plus Q2 dy plus R2 dz upon P1p plus Q1q plus R2 r. And if P1 dx plus Q1 dy plus R1 dz upon P1p plus Q1q plus R1 r is equal to P2 dx plus Q2 dy plus R2 dz upon P1p plus Q2q P2p plus Q2q plus R2r, which gives solution or an integral for equation 2. And problem to get another integral or solution, sometimes only one integral is a problem by use of multipliers or combinations. okay, मेथड फक्त लक्षात घ्या. ॲक्च्युअली प्रॉब्लेममध्ये मी तुम्हाला ती व्यवस्थित समजून सांगणार आहे. सो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड्स गिव, म्हणजे आता तुम्हाला अजून 2 मेथड आहेत इथे, त्याच्यावरचे मिक्स प्रॉब्लेम आपण बघणार आहोत. सो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड्स गिवन above will help us in the getting 2 independent relations between the various, each containing arbitrary constant, and hence we get a general solution of given simultaneous differential equation. okay, so this is about the some example part for rule number 1st and theoretical part for rule number 2nd and 3rd. आता examples on rule 2nd and 3rd हे आपण next lecture ला बघणार आहोत. Till now we stop here in this lecture. Thank you.